رب العالمین وعلی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیتیں آ چکی ہیں وہ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، ان دو آیتوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 3۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اس آیت کے تعلق سے بات آئے گی، سورہ ابراہیم۔ میں پھر سے آپ کو بولتا ہوں تاکہ مصحف آپ کے سامنے رہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 3، اور اگر وقت رہے گا تو انشاءاللہ آیت نمبر 4 کے بارے میں بھی بات رکھیں گے۔ تو ہم شروعات پہلے کرتے ہیں آیت نمبر 3 سے۔ آیت نمبر 3 کا تعلق چونکہ آیت نمبر 2 سے ہے تو ہم دونوں کو جوڑیں گے بھی۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، یستحبون الحیاۃ الدنیا۔ الذین آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں یہ اسم موصول کہلاتا ہے۔ اسم موصول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ موصول کا مطلب کہ جوڑا گیا، کنیکٹ کیا گیا، تو لازمی طور پر اس کا کنیکشن اوپر سے رہے گا کیونکہ اوپر سے اس کو جوڑنا ہے، کیونکہ الذین کا استعمال عربی زبان میں جوڑنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ الذین، یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے والی آیت کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلے والی آیت میں کیا ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ویل للکافرین، یہ جو ویل ہے کافروں کے، تو کافروں کا جو ذکر آیا تھا انہی کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ الذین، یعنی ان کافروں کے لیے دردناک سخت قسم کا عذاب ہے جنہوں نے، الذین اب وہ جوڑنا ہے، ان کافرین کے ساتھ جوڑنا ہے، جن کافروں نے کیا کیا، کون سی وہ بڑی غلطیاں تھیں ان کافروں کی جس کی وجہ سے ان کے مقدر میں، جس کی وجہ سے ان کے حصے میں یہ ویل ہے۔ ویل جو جہنم کی ایک وادی بھی ہے، بربادی، خسارہ، نقصان، سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کافروں کے لیے جو سخت عذاب ہے، یہ کیوں ہے یہ سخت عذاب؟ تو اس کے لیے پہلی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی، تو کہا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ۔ ان کی پہلی غلطی بتائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سے، تو ان کی بہت ساری غلطیاں ہیں اور مختلف جگہوں پر اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں جس غلطی کا ذکر ہے، آج نفس کا تزکیہ بھی میرے بھائیوں وہیں سے ہمارا نفس کا تزکیہ بھی ہوگا۔ کیا کہا؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا، الذین یستحبون، یستحبون کا یہ لفظ پہلے اس پر غور کیجیے۔ پہلا جو ہے نا ہمارا پڑاؤ یہی پر ہے آج کے اس درس میں، یستحبون یہ لفظ۔ اب آپ یہ لفظ پڑھتے ہوئے ذہن میں تو آ رہا ہوگا نا، یستحبون، تو اس میں ہا بھی ہے، با بھی ہے، اور با پر تشدید بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو روٹ ورڈ ہے یستحبون کا، وہ کہاں سے ہے؟ ہا اور با پر تشدید،
जब हा और बा को आप मिला के पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल-हुब्बु, अल-हुब्बु, अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल-हुब्बु तो इतना मशहूर लफ्ज है अरबी का। हुब किसे कहते हैं? मोहब्बत करना। हुब किसे कहते हैं? मोहब्बत करना, मोहब्बत करना। वही लफ्ज है वो हुब, वही हा बाबा, वही ये बाब इस्तिफ़ाल है अरबी ज़बान। जो लोग थोड़ी सी जानते हैं तो उनके लिए मैं ये बातें जिक्र कर देता हूँ कि बाब इस्तिफ़ाल कहते हैं इसको। उसी से ये बाब इस्तिफ़ाल से, बाब इस्तिफ़ाल से यस्तहिब्बूना फ़ेल मुज़ारे, यस्तहिब्बूना उसका फ़ेल मादी क्या होगा? इस्तहब्बा। और फ़ेल मुज़ारे यस्तहिब्बु, और जमा का सेगा यस्तहिब्बूना। अरबी ज़बान, अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से जब भी ये जो रूट वर्ड होता है जिसको हम सुलासी कहते हैं, अब यहाँ पर वो हुब है ये, जब उसको बाब इस्तिफ़ाल में लेकर के आ जाता है इस्तिफ़ाल, तो उसके अंदर तलब करने का माना हो जाता है। तलब करने का, तलब करने का माना ये जो है अरबी ज़बान की ये कुछ डीप किस्म के ग्रामर होते हैं। जैसे हम कहते हैं इस्तान, अरबी में इस्तान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्तान बाब इस्तिफाल है ये। इसका रूट वर्ड क्या है? आउन, आयन वाव नून, आउन। आउन के माने क्या होते हैं? हेल्प, मदद। तो इस्ताना का माना क्या होता है? मदद तलब किया, मदद तलब करना। तो उसके अंदर तलब का माना आ जाए, कोई चीज किसी से तलब की जाती है ना, वो माना आ जाए। इस्ताज़ना हम कहते हैं इसी जो है बाब इस्तिफाल से। इस्ताज़ना इज़्न होता है परमिशन के लिए। तो इस्ताज़ना क्या कहते हैं? कि परमिशन तलब करना, तलब करना, तलब का माना जाता है। तो अब उसको असल तज़किया नफ्स असल यहीं पर है, याद। इसीलिए मैं इस लफ्ज की अरबी के लिहाज से इतनी जो है डीप में जा करके आपके सामने उसकी वजाहत कर रहा हूं, ताकि आपको ये बात पूरे तरीके से समझ में आ जाए। तो यस्तहिब्बून का माना क्या हुआ? मोहब्बत तलब करना, मोहब्बत तलब करना। तो जो लोग दुनिया की मोहब्बत तलब करते, तलब करते हैं यानी देख देख करके वो दुनिया को कहां से लेके आना है, कहां से लेकर के आना है, उसके लिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज यूज किया है। कितना परफेक्ट लफ्ज है ये। यहाँ पर सिर्फ हम यतलुबो कहेंगे ना तो आप कहेंगे यतलुबो के माने भी अरबी में तलब करने के होते हैं। तो जो दुनिया की जिंदगी को तलब करते, हम सिर्फ अगर ये कह दें अरबी में यहाँ पर अल्लज़ीन यूसिरून अल हयात दुनिया अल आखिरा। यूसिरून, जैसे आप सूरह आला में सुनते रहते हैं बार बार ये आयत, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। तरजीह का मतलब प्रायोरिटी जो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। तो वो लफ्ज नहीं यूज किया गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या? यस्तहिब्बून अल हयात, और आखिरत का भी जिक्र किया, अलल आखिरत, आखिरत के मुकाबले में तुम लोगों ने दुनिया की जिंदगी को क्या दिया है? हाँ, यस्तहिब्बून, वो लोग, यहाँ पर ये तो गायब का सेगा। ये कौन लोग हैं? ये काफिर जिनके बारे में बात आ रही है, ये काफिर लोग, इन्होंने दुनिया की मोहब्बत को तलब किया है आखिरत के मुकाबले में। दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में रच बस गई है। और ऐसे ही नहीं, बल्कि तलब किया है, तलब किया है। जो दुनिया के तालिब हो जाते हैं मेरे भाई, तो आखिरत को भूल जाते हैं। होता यही है। और जो दुनिया के पीछे भागने लगते हैं,
تو آخرت وہ نظر انداز کر دیتے، اوائڈ کر دیتے ہیں۔ وہی چیز ہے یہ یستحبون الحیات الدنیا۔ دنیا کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا ہے کہ تم دنیا کے بیٹے مت بن کر کے رہو۔ دنیا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم دنیا کو جیب میں رکھو، دل میں نہیں۔ دنیا کو باکس میں رکھو، دنیا کو جا کر کے بینک کے لاکر میں رکھ دو، وہاں اس کی حفاظت رہے، لیکن دنیا کو دل میں مت رکھو۔ دل میں کس چیز کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دنیا کی محبت نہیں۔ اور یہاں تو حال یہ کہ اس کی طلب کر رہے ہیں، وہ محبت نہیں کر رہے صرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کی محبت رکھتے ہو، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، بلکہ طلب کر کر کے دنیا اپنے دل میں اس کی محبت کو بیٹھاتی جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دل تو ایک ہی ہے نا۔ اس دل میں یا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہے گی یا پھر دنیا کی محبت رہے گی۔ دونوں محبتیں تو اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یا تو آخرت کی محبت رہے گی یا تو دنیا کی محبت رہے گی۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے نا، تو مطلب کیا ہے؟ وہ آخرت کی محبت۔ میں کچھ حدیثیں آپ کو سناؤں گا اس کو لے کر کے، لیکن اس کے پہلے یستحبون کے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ دنیا سے محبت رکھیے، لیکن وہ محبت کہاں رہنی چاہیے؟ آپ کی جیب میں رہنی چاہیے۔ وہ جو ہے آپ کی جیب میں، آپ کے پرس میں ہو، آپ کے باکس میں ہو، آپ کا بینک بیلنس ہو، آپ کے لاکر میں ہو، اس کی حفاظت کیجئے، کمائیے، کچھ بھی منع نہیں ہے، لیکن اس کی محبت دل میں مت لائیے۔ جس دن یہ محبت اس جگہ سے ہٹ کر کے دل میں آ گئی، وہیں سے آدمی آخرت کو بھولنا شروع کرتا ہے۔ تو شروع میں تھوڑا ہوتا ہے، پھر ہوتے 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 پورے دل پر دنیا کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور آخرت کہیں دور بھولی بسری یادیں بن کر کے رہ جاتی ہے۔ اور آخرت سے آدمی جتنا دور ہوگا اور دنیا سے جتنا قریب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ویسے ہی دلوں سے نکل جائے گی، دین سے محبت نکل جائے گی، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی اب 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی۔ کیسے پتہ چلتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ دنیا کی محبت دل میں ہے یا آخرت کی؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت ہے یا دنیا کے مقابلے میں آخرت کی محبت دل میں بیٹھی ہے؟ میں 3 چیزیں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ انبیاء کرام، پہلی حدیث آپ کو سناتا ہوں اس سلسلے میں۔ یہ پہلی بات کی حدیث ہے، یہ 3 باتوں میں سے کہ انبیاء کرام کو جب ان کی وفات کا وقت ہوتا ہے نا، تو پہلے ان کو چوائس دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ اور دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اپنے رب کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں۔ ان کو ایک چوائس دے دی جاتی، پہلے سے ان کو بتا دیا جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چوائس دی گئی۔ فرشتے نے آ کر کے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس موقع پر؟ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے یہ دنیا نہیں، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی زندگی نہیں، دنیا میں اور رہنا نہیں چاہتا ہوں، میرے دل میں تو تجھ سے ملاقات کی خواہش ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو، اور آخرت کی محبت۔ آخرت کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ملنے کی محبت۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں رہنا کون چاہے گا؟ جب اس کو موقع دیا گیا کہ بھئی آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے، تو فوراً اختیار کر لیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا کی محبت رہے گی تو کیا ہو جائے گا میرے بھائی؟ نہیں نہیں، ابھی تو میرے اس کا یہ معاملہ ابھی باقی ہے، ابھی اس کا یہ باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کا یہ ہو جائے، میری بچی کی شادی ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، ابھی مجھے کچھ دنوں کی مہلت اور مل جائے۔ 100 سال کے بوڑھے کو بھی اگر آپ جائیں گے نا، تو ابھی اس کی خواہش یہ رہے گی کہ میں اپنے پڑپوتے کا بھی صحرا دیکھ لوں۔ یہ کیا ہے؟ جب دنیا کی محبت ہوتی ہے، جو خاص طریقے سے یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ لَتَجِدَنَّهُمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، ان کو تم پاؤ گے کہ وہ دنیا کی اس زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہے، گریڈی جو ہے دنیا کی زندگی۔ مومن نہیں ایسا ہوتا ہے میرے، جس کے دل میں ایمان ہونا، تو ایمان اور دنیا کی محبت ایک ساتھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جب ایمان ہے تو ہمیشہ وہ آخرت کی طرف سوچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کر دیا میرے بھائیوں؟ نہیں، مجھے اوپر آنا ہے۔ دوسری بات، دوسری حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ من احب لقاء اللہ، اللہ سے کب ملو گے؟ دنیا میں رہتے ہوئے نہیں، دنیا سے جائیں گے تبھی نہ ملیں گے۔ تو یہیں سے وہ بات آ جاتی ہے میرے بھائیوں، اگر اللہ کی محبت ہے دل میں تو دنیا کی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ کس کی محبت آ جائے گی میرے بھائی؟ اللہ کی جب محبت ہے، اور اس محبوب کی طرف سے جب بلاوا آ جائے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، تو کون ہے دنیا میں محبت کرنے والا ایسا کہ جب اس کا محبوب اسے بلائے اور وہ جانے کی خواہش نہ کرے؟ تو یہ ہوتی ہے وہ محبت میرے بھائی۔ اللہ اور اس کے رسول کو دل میں رکھو، اور دنیا کو کہاں رکھو؟ جیب میں رکھو، گھر میں رکھو، باکس میں رکھو، بینک میں رکھو، لاکر میں رکھو، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو دل میں مت آنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ غزوہ اسرا، جسے غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، غزوہ تبوک ہی مشہور نام ہے، جب اس کی تیاری کا موقع تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جس کے پاس جو بھی ہے، جتنی مدد کر سکتا ہے لا کر کے مدد کرے۔ میں پوری لمبی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کے تعلق سے بات پیش کر رہا ہوں کہ ان کے گھر میں جو کچھ بھی تھا دینے کے لائق، تو گھر میں جھاڑو پھیر دیا، وہ دنیا ہے۔
उस दुनिया को ला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। और जब पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो, तो कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। वो है अल्लाह और उसके रसूल कहाँ थे? दिल में थे। वो कहाँ जाए, वो कहाँ निकले? नहीं, जो दिल में रखा है वो तो कहीं निकलेगा नहीं। जो दुनिया थी घर में वो सब ला करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया। ये होता है जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है, और उसके रसूल ने कह दिया है कि जो जितनी मदद कर सकते हो करो, तो पूरा घर ला करके कदमों में डाल। यही होती है मोहब्बत। उसके बाद ये पहली बात थी जो मैं मोहब्बत के बारे में आपसे कह रहा था कि ये यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात जो हमारे सोचने की है और तज़किए नफ्स के ताल्लुक से बड़ी अहमियत है उसकी, ये हमेशा याद रखो कि दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी, ये दोनों का हमेशा मुकाबला रहेगा, कंपेयर रहेगा। जब तक दुनिया के अंदर है ये कंपेयर रहेगा। और अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इस आजमाइश में डाला है। ये एक आजमाइश है, अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट है ये। तो ये टेस्ट कैसे मुकम्मल होगा मेरे भाइयों? जब हम दुनिया और आखिरत दोनों के साथ रहेंगे इस दुनिया में। अगर हमने दुनिया छोड़ दिया, जिसे हम यहाँ की जबान में सन्यासी कहते हैं, या जिसे रहबानियत कहते हैं ईसाइयों की जबान में कहते हैं, दुनिया को बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं दुनिया से हमें कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आखिरत को रख लिया, तो ये दुनिया और आखिरत का कंपेयर जो है ना, हमारी इस दुनिया की जिंदगी में ये जरूरी है मेरे भाई। यहाँ ये भी सही नहीं है कि आप दुनिया को बिल्कुल छोड़ दे, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना मेरे भाई। असल परेशानी कब आपको होगी? जब आप दुनिया और आखिरत दोनों को साथ रखोगे ना। यही तो हमारा टेस्ट हो रहा है। तो हम तो टेस्ट से बाहर निकल गए। हमने हार मान ली कि नहीं, हम टेस्ट नहीं दे सकते, हम नीट के एग्जाम में कामयाब नहीं हो गए, इसलिए हमने पहले ही हार मान ली, हम टेस्ट में बैठेंगे ही नहीं, हम बाहर निकल गए। तो जिन्होंने भी, जो सन्यासी होंगे, या रहबानियत का जो तरीका होगा, या तसव्वुफ का जो तरीका होगा, ये कौन सा तरीका हो गया मेरे भाइयों? ये वो हो गया कि जो मैदान छोड़ करके भाग गए। और अल्लाह ताला ने तो हमसे ये कहा था कि आपको इस टेस्ट में बैठना है, और इस टेस्ट में आपको कामयाब होना है। तो दुनिया भी रहनी है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि दुनिया को जेब में रखो, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को, या कहिए आखिरत की मोहब्बत को दिल में रखो। रखना है दोनों। ये नहीं है यहाँ पर कि नहीं हमको दुनिया बिल्कुल छोड़ देना है, दुनिया को रखना ही नहीं, तो फिर तो आपका टेस्ट ही, आप टेस्ट में ही नहीं आए ना। फिर तो आजमाइश को आपने छोड़ दिया ना। आप उसको छोड़ के निकल जा रहे हैं ना, टेस्ट से बाहर चले जा रहे हैं आप। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने तो इसलिए आपको भेजा है इस दुनिया के अंदर, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए, टेस्ट करे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। तो टेस्ट में रहना भी है, और टेस्ट में रहते हुए कौन से, जो है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ रहना है, उसकी अहमियत को जानना है। तो जिसको जेब में रहना है उसको जेब में रहने दो, जिसको दिल में रहना है उसको दिल में रहने दो। ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए जब हम ये बातें करते हैं और इसकी तफसीर वगैरह बयान करते हैं ना, तो दोनों पहलू सामने रख देते हैं। यानी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि जब ये बातें करें तो इस तरह से बात करें कि लोग दुनिया ही छोड़ दें।
کبھی کبھی لوگ دنیا کے تعلق سے ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں جیسے دنیا کوئی بڑی گندی اور بری چیز ہے. اور بھائی انہیں تقریروں کا اثر کیا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں, تصوف کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اسلام تو وہ نہیں کہتا نا کہ تصوف کی طرف چلے جاؤ, اسلام کچھ یہ جو ہے دنیا کو چھوڑ دو. نہیں نہیں, دنیا میں رہو, جو کہا گیا ہے سب کرو, لیکن لیکن ہر ایک کی اپنی جگہ ہے, اس جگہ پر اس کو رکھو. دنیا کی اپنی جگہ ہے, آخرت کی اپنی جگہ ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسی کو سمجھنے کے لیے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا, اس کو سمجھنے کے لیے. ایک شخص نے یہ کہہ دیا نہیں میں شادی نہیں کروں, مجھے شادی نہیں کرنی ہے, میں بیوی بچوں کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا. سنیاسی جسے آپ کہتے ہیں, نہیں مجھے شادی نہیں کرنی. سوال یہی آئے گا نا یہاں پر کہ جب آپ شادی نہیں کریں گے تو بیوی کی محبت, شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, بیوی کی محبت, اور جب اولاد ہو جائے گی تو اولاد کی محبت. اب یہاں ٹیسٹ تھا آپ کا کہ بیوی کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے. جب بیوی کی سرے سے محبت ہی نہ ہو, بیوی ہو ہی نہ, تو اس کی محبت نہیں آئے گی. تو پھر ٹیسٹ کہاں رہا آپ کا؟ ٹیسٹ سے تو آپ باہر ہو گئے نا, آپ تو ٹیسٹ میں ہے ہی نہیں. تو ٹیسٹ نہیں ہوگا نا وہاں پر. آپ اپنی اولاد کی محبت آپ کے پاس زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ. آدمی کا ٹیسٹ کب ہوتا ہے, جب اس کی اولاد ہوگی تبھی نہ ہوگا. کتنے ماں باپ ہیں میرے بھائی, کتنے شوہر ہیں, کتنی بیویاں ہیں جن کے شوہر کی محبت یا بیویوں کو شوہر کی محبت, شوہر کو بیویوں کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے دین کو بھول جاتے ہیں, اپنے اسلام کو بھول جاتے ہیں. صرف شادی کے لیے اگر کسی نے دین چھوڑ دیا تو مطلب کیا ہوا کہ اس کی دنیا اس کے دل میں تھی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہاں سے نکل گئی ہے. یقینا اگر کوئی دین سے پھر جاتے, اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں, چاہے دنیا کے مال کے لیے ہو, چاہے حکومت کے لیے ہو, چاہے کسی وزارت کے لیے ہو, کسی منسٹری کے لیے ہو, یا کسی بھی عہدے مطلب یا جو ہے کسی بھی پیسے وغیرہ کے لیے ہو, کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ہو, تو مطلب کیا نکلا کہ وہ محبت, وہ سب دنیا ہے, اس کو آپ نے دل میں رکھا, اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت, جو دین کی محبت ہوتی ہے, ایمان کی محبت ہوتی ہے, اس کو آپ نے باہر نکالا. یہی ہے اصل جو ہے نا, یہی ٹیسٹ ہوتا ہے میرے بھائی, یہی پوری زندگی ہے. اور زندگی میں یہ ٹکراؤ ہمیشہ رہنا ہے ہمارا, اور وہیں پر نہ امتحان ہوتا ہے کہ جب یہ محبت آئی تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اپنے نفس کی محبت کو بھی ترجیح نہیں دی. وہ ایمان ہوتا ہے, یہ ایمان ہوتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں, اسی دوسرے پوائنٹ کے اوپر ایک حدیث سناتا ہوں. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی, آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے سوائے میرے اپنے نفس کے. یعنی خود اپنے آپ, انسان اپنے آپ کو بھی تو پسند کرتا ہے نا, وہ اپنے آپ ہی کی وجہ سے ایگو آتا ہے, ساری چیزیں آتی ہیں, بہت سارے جو ہے جو رشتے ناطے خراب ہوتے ہیں وہ ایگو کی وجہ سے. تو ایگو کہاں سے آتا ہے, آدمی اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. تو کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ مجھے آپ بہت پسند ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو رسول کی محبت, لیکن
اپنے نفس کے بارے کو کہا کہ سوائے میرے نفس کے. تو کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عمر ابھی بھی ایمان نہیں نہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لو ابھی بھی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، ہاں تک کہ میرے اپنے نفس سے. کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الان یا عمر، عمر اب ایمان، یہ ایمان، اب تمہارا ایمان واقعی مکمل ہے. اور یہ کمال درجے کا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں دل میں ہے. اور یہ محبت دنیا کی تمام محبتوں پر بھاری رہنی چاہیے. ساری محبت ایک طرف اور اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول سے محبت اپنے آپ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں کے مقابلے میں وہ محبت جب تک زیادہ نہیں ہوگی تب تک وہ ایمان نہیں ہے میرے بھائی. وہی ہے وہ محبت، یہاں رکھ دو پہلے دل. اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دل لبریز ہوگا نا، بھر جائے گا نا، تو دوسری محبتوں کی گنجائش نہیں رہے گی. وہ محبتیں بھی رہیں گی، بچے سے بھی محبت رہے گی، بیوی سے بھی محبت رہے گی، شوہر سے بھی محبت رہے گی، اور لوگوں سے بھی، اچھے جو لوگ ہیں ان سے محبتیں رہے گی. لیکن یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہے. پہلے ہم نے اس کو جو ہے دل کے اندر بیٹھا دیا، بقیہ یہ محبتیں تو دنیا کی حد تک ہے بس. تو یہ ساری محبتیں یہ دنیا ہے میرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ آخرت کی محبت ہے، یہ دین کی محبت ہے، اور یہ ایمان ہے. تیسری بات جو اس میں ذکر کر، ہمیشہ جو انسان کے اندر گمراہی آتی ہے یا دنیا کے اندر اس کا عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کے عمل کے اندر کوتاہی ہو، یا یہ کہ وہ راستے سے بھٹک جائے، بالکل عمل ہی نہ ہو اس کے پاس، یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہے؟ کہ کہیں نہ کہیں اس نے دنیا کی محبت کو دل میں بیٹھا لیا ہے. جب بھی دنیا کی محبت رہے گی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی دل کے اندر، تو وہیں سے انسان سست ہو جاتا ہے، ظالم بنتا ہے. جہاں کہیں بھی کسی ظالم کو دیکھے آپ تو سمجھ جائیے کہ آخرت پر اس کا ایمان کمزور اور دنیا کی محبت زیادہ ہے. کیونکہ جن کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے آخرت پر، تو وہ کیا، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں پر میں نے اگر کسی کو ظلم کسی پر بھی کیا ہے تو مجھے وہاں اس کی بڑی سزا بھگتنی پڑے، تو جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر حل ہو جائے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہوتی ہے، آخرت کی محبت ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی بھی ہو جائے گی، ظلم بھی ہو گیا کسی کے اوپر، تو دوڑا دوڑا جائے گا، احساس ہوگا جیسے ہی کہ مجھے معاف کر، معافی مانگ لے گا کہ کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے اس کی وجہ سے. زندگی کا یہ انداز ہوگا. اور کون ہے جو اس انداز کو پسند نہیں کرے گا؟ کبھی کوئی گناہ ہو جائے گا نا، تو وہ گناہ ہو جانے کے بعد دل سے یہ آواز نکلے گی کہ جو اس گناہ کی سزا ہے وہ اس دنیا میں مل جائے، کیونکہ آخرت میں پتہ نہیں کتنی سخت سزا ہو.
दुनिया की सजा तो बड़ी आसान है, जो भी सजा, सख्त से सख्त सजा भी दुनिया की बड़ी आसान है मेरे भाई। और ये चीज, अगर ये तीसरा पॉइंट जो है ना, अगर देखना है तो आप सहाबे किराम की जिंदगी में देखो। सहाबे किराम से गलतियां नहीं हुई ये मतलब नहीं है, उनसे गलतियां हुई। हमारे और उनके दरमियान फर्क ये नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों की, हमसे गलतियां होती हैं और उनसे गलतियां नहीं हुई। जो भी आपके सामने इस तरह से बयान करते हैं वो गलत बयान। सहाबा से गलतियां हुई, गुनाह हुए, हमसे भी होते हैं और हर इंसान से होता है। अंबिया मासूम होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। रसूल जो होते हैं मासूम होते हैं, उनको छोड़िए। फरिश्तों को छोड़िए। हम इंसानों की जो बात कर रहे हैं, तो इंसानों में मेरे भाइयों क्या है मामला, कि इंसान से गलती होती है, इससे गुनाह होते हैं। लेकिन सहाबा किराम से जब गुनाह हुआ, तो गुनाह होने के फौरन बाद अगर दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है ना, दुनिया की मोहब्बत नहीं है बल्कि किसकी है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है, आखिरत की मोहब्बत है दिल के अंदर अगर, और दुनिया की मोहब्बत नहीं है, तो फौरन क्या करेगा, अल्लाह का ये बंदा भागा भागा जाएगा कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, मुझे इसकी सजा दे दो। दुनिया की सजा मुझे मंजूर है, क्योंकि आखिरत की सजा बड़ी सख्त है। कितनी हदीसें आपने पढ़ी है, सुनी है। सहाबी से जिना हो जाता है, भागे भागे आते हैं कि अल्लाह के रसूल मुझ पर हज जारी कर दीजिए जल्दी से। माइज असलमी रजी अल्लाह ताला, यही इंसान है मेरे भाई, यही ईमान है, ये असल ये ईमान है। और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है जो दिल में है, और आखिरत में जवाबदेही का एहसास है, वो ईमान है मेरे भाइयों। ईमान की वो ताकत है जो उन्हें खींच करके वो ताकत लेके आती है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर देती है। वो जानते हैं कि उनकी सजा क्या है, पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि आप हद जारी। गामेदिया औरत, जिनके साथ भी ये मामला हो जाता है, होता है, आदमी इंसान है ना, इंसानों से ये गलतियां ये गुनाह होते हैं, वो भी भागी भागी आती है। आप बहुत जो है बचना चाहते हैं कि जाए तौबा कर लेंगे, लेकिन दिल है ना, दिल में किसकी मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की, आखिरत। वो उनको चुप बैठने नहीं देता, आती है, बार बार आती है। वो कौन सी ताकत थी जो गामिदी औरत को, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि मुझे हमल है, प्रेग्नेंट हूं मैं, तो आपने कहा कि जाओ फिर तो बच्चा पैदा होने दो। बच्चा पैदा हो गया तो फिर आई। आपने कहा तो फिर ये बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, जाओ पहले बच्चे को इतना बड़ा होने दो, दूध पीने की मुद्दत खत्म हो जाए, तो बच्चे को लेकर के फिर हाजिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुलिस नहीं भेजी थी वहां पर कि जाओ, सम्मन नहीं जारी किया था कोर्ट ने कि जो है जाओ उनको गिरफ्तार करके लेके आओ, उनको सजा देनी है। वो खुद आ रही थी मेरे भाई। कौन सी ताकत उन्हें लेके आ रही थी, वो मोहब्बत थी अल्लाह और उसके रसूल की, वो ईमान था, आखिरत का ईमान। वो जो है आखिरत की मोहब्बत और अल्लाह से मिलने की मोहब्बत, वो चीज थी, वो उनको खींच करके लेके आ रही, और आखिर में उनको रजब किया गया। तो ये चीज होती, यही फर्क है, मैंने आपसे कहा। सहाबी रमजान के महीने में, रमजान का महीना आ रहा है तो ये मिसाल भी पेश करता हूँ, गलती उनसे ये हो जाती है कि दिन के वक्त में रोजे की हालत में बीवी के साथ जो है वो ताल्लुक कायम कर लेते, तो क्या उसके बाद खामोशी से बैठ गए, चलो तौबा कर लिया, अल्लाह माफ कर देना। नहीं नहीं, वो भी भागे भागे आते हैं उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया।
ये क्यों ये चीज हुई थी मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वसल में वही है, ये वो दिल की वो मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की जो मोहब्बत है, ईमान की जो ताकत है, आखिरत के बारे में सोच की मैं यहाँ अगर बच गया तो आखिरत में पकड़ा जाऊंगा, इसलिए जो सजा मिलनी है यही मिल जाए, वो एहसास उनको खींच करके ले करके आता था मेरे भाई। और ये ईमान, ये चीज मोमिन से होती है, काफिर से नहीं हो सकती। काफिर का मामला क्या होता है कि वो दुनिया की मोहब्बत को आखिरत के मुकाबले में दुनिया को पसंद करता है। उसको अगर दिया जाए मौका तो अभी भाई मैं कुछ दिन और जी लेता हूँ, अभी मुझे यही रहे। हमारे एक भाई ने इसी जुमे को, अभी परसों की बात है, जुमे के बाद मुझसे पूछा, वो आए, उनका इरादा था कि अपनी बीवी के साथ वो इस साल हज करें। उन्होंने उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी होती है उसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं, बहरहाल उनका एक इरादा है। और उसके लिए घर वालों को भी पता है, उनके रिश्तेदारों को भी, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो उनके घर वाले क्या कर रहे हैं उनसे, अरे तुम हज करने जाओगे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके? यानी इस लिहाज से नहीं कि बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चों के रहने के लिए उनका नानीहाल है, उनके रिश्तेदार हैं, अपने उन रिश्तेदारों के यहाँ रह लेंगे उतने दिन तक, वो कोई मसला नहीं है उसके बारे में नहीं। मैं भी यही समझा पहले कि शायद उसके लिए कह रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं उसके लिए नहीं, वो तो है, उनको ये नहीं, अभी बच्चों की शादी करनी है, अभी बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी ये मतलब उस तरह की बात, तो अभी से हज करने को जा रहा है। क्या ये चीज है, ये क्या है ये सवाल, ये सोच, ये क्या है मेरे भाई? तो कि दुनिया यहाँ और दीन तो कहीं पीछे छूट गया है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो कहीं और है, दुनिया यहाँ आ गई। ये दुनिया की जो आजमाइश की चीजें थी अल्लाह ताला की तरफ से, चाहे औलाद हो, चाहे हमारे जो है रोजी रोटी के मसाइल हो, दूसरे मसाइल हो, वो जो दुनिया की जो आजमाइश की जो चीजें थी, जिसकी मोहब्बत हमें, हमने कहा आपसे कि उसकी भी हिफाजत करनी है और उसकी भी देखभाल करनी है और उसके साथ ही दुनिया गुजारनी भी है, लेकिन उसकी जगह जेब है, दिल नहीं है, बस यही, इसी को याद रखना। तो जो लोग, जिनके दिल में दुनिया समा जाती है ना मेरे भाइयों, तो वो ये सोचने लगते हैं, वो हज करने नहीं जाएंगे क्योंकि पता नहीं अरे क्या हो जाए, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरा ये है। अरे जो भी हो, अल्लाह ताला ने हज की ताकत दी है तो हज करो। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हज करो, ताकत जब दी है तो हज करो। उसके लिए दूसरों के बारे में सोचना क्या है कि इनका क्या होगा, उनका क्या होगा? ये आज के दौर में मेरे भाइयों बहुत हो रहा है, जबकि ये किसके बारे में बताया अल्लाह ताला ने? काफिरों के बारे में। तो इसका ताल्लुक पहले से है, ववैलुल लिल काफिरीन अल्लज़ीना यस्तहिब मिन अज़ाबिन शदीद अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया अल आखिरह। उन काफिरों की सिफत बताई अल्लाह ताला ने कि वो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद करते हैं, उसकी मोहब्बत तलब करते हैं मोहब्बत। मैंने वो पॉइंट आपके सामने अब तक बता रहा था। और क्या है, दूसरी बात क्या है, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं लोग, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए, अभी जो मैंने मिसाल दिया कि रिश्तेदार आकर के कह रहे हैं कि भाई क्यों आप हज करने जा रहे हैं, अभी तो आपके छोटे बच्चे हैं, ये क्या है? अल्लाह के दीन से रोक रहे हैं, अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं, अल्लाह का हुक्म बजा लाने से रोक रहे हो। ये किसकी मोहब्बत आ गई? दुनिया की मोहब्बत आ गई।
आखिरत की मोहब्बत कहीं दूर चलती नहीं, नहीं, तरीका गलत है। तो काफिरों का मसला होता है कि वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह के दीन से रोकते हैं, लोगों के लिए कोशिश ये करते हैं कि जितना जो है लोगों को दीन से दूर कर दिया जाए उसकी वो पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह से, अल्लाह के रास्ते से दूर करने और अल्लाह के रास्ते से रोकने का जो मामला है, आगे थोड़ा सा और भी है, वयबगूनहा वजह, और उसमें टेढ़ापन पैदा करना चाहते हैं, वो भी जहन में रहे आपको। यानी अल्लाह का जो रास्ता है, अल्लाह का जो दीन है ना, उसमें कुछ न कुछ डाउट्स क्रिएट करके और लोगों का जहन खराब करते हैं। तो कुफार मुशरिकीन की है ये अलामत, वो अल्लाह के रास्ते से रोकते भी है और डाउट्स क्रिएट करके लोगों का जहन खराब करके अल्लाह के दीन से उनको दूर करना चाहते हैं। ये उनकी सिफत है और आपको हर एक को ये बात पता है। लेकिन आज के इस दौर में अल्लाह के रास्ते से रोकने की शक्लें मेरे भाइयों बहुत ज्यादा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो मक्के में ये था कि जो लोग मक्का आते थे उनको रोकते थे मक्के के मुशरिकीन कि आप इनकी बात मत सुनना। लेकिन आज ये फितना मेरे भाइयों बहुत बढ़ गया है। आपके हाथ में, हर एक आदमी के हाथ में जो मोबाइल है और जिसे हम आज के ज़माने में स्मार्टफोन कह रहे हैं, जो बड़ा स्मार्ट कहला रहा है कि आप अपने हाथ में उसको रखते हैं तो यूँ समझो पूरी दुनिया आपके हाथ में है। और जिस पर न जाने हमें कितना फख्र होता है किसी ज़माने में तो मोबाइल होने पर फख्र था, आज तो कई कई मोबाइल, अगर एक आदमी के पास दो तीन मोबाइल ना हो जेब में और हाथ में और इसमें, तो गोया कि वो बड़ा आदमी नहीं माना जाए। अब तो ये शक्ल भी हो गई है मेरे भाई। याद रखिए, काश कि ये मोबाइल मुसलमानों ने बनाया होता, ये पूरा निज़ाम मुसलमानों के हाथ में होता, सेटेलाइट का पूरा निज़ाम, और इसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें और जो अच्छी चीज़ें हैं उसी में उसका यूज़ होता, तो दीन का कितना बड़ा फायदा होता था उसमें। लेकिन चूंकि गैरों की ईजाद, दूसरों ने ईजाद किया है और हम सिर्फ उसके इस्तेमाल करने वाले हैं, कंज्यूमर हैं, तो वो जो कुछ भी डालते हैं हम क्या करते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं। और इसमें उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोकने की इतनी चीजें डाल, इसका पूरा इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए मुख्तलिफ शक्लों। आप कभी भी खोल के देखें वेबसाइट है ये वो सब जो आपको वो चीजें दीन से दूर करती है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो दिल में थी उससे दूर करती है ये चीजें, और दुनिया की मोहब्बत को बैठाती है ये चीजें जो इस मोबाइल के अंदर होती है। हर कोई जानता है, हर किसी को पता है, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं है जो उसको उसके बगैर रह सके। कितनी बड़ी आजमाइश है, सोचिए आप, कितना बड़ा नुकसान है मुस्लिम कौम का ये। उस सोचिए जरा, लोग इन चीजों की तरफ नहीं, हम क्या कहते हैं, कब बातें होती रहती ना, नहीं हमें अकीदे को मजबूत करना है और हमें ये करना है, हम अल्लाह और उसके रसूल के हो जाएंगे तो सारे जो है चीजें हल हो जाएंगी। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ही का ये तकाजा था कि ये आपको इजाद करनी चाहिए। अभी दूसरों ने इजाद किया तो कहाँ बाकी है हमारे पास, बाकी है। कौन है शख्स जिसका दीन मजबूत हो सकता है, ईमान मजबूत रह सकता है और उसके हाथ में मोबाइल भी हो और उसके हाथ में ये जो है स्मार्टफोन के शक्ल में के नाम से ये चीज उसके हाथ में दे दी गई हो और उसका ईमान भी महफूज रहे। कौन है?
آپ کہیں گے کہ علماء بھی محفوظ نہیں. مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے لوگ جو ہے، کسی زمانے میں تو یہ تھا کہ مسجد میں بیٹھے تھوڑا اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں بھی بیٹھ کر کے جو ہے سارا جو ہے معاملہ اسی کا ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول کی کہانی تو بھول گئے لوگ، ساری چیزیں بھول گئے، اور ہر طرح کی چیزیں اس میں بھر دی گئی ہیں. جہاں جس ویب سائٹ پر بھی جاؤ تو بہت سی جو خلط ملط چیزیں ہیں نا، وہ ٹیڑھاپن جو کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ سب جو ہے نا اس کے اندر داخل کر دیا گیا میرے بھائی. کفار نے تو اپنا کام کریا کہ ہم کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ جو کر سکتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے نئے نئے قوانین کو دنیا میں لا کر کے وہ کر رہے ہیں. کاش ہم مسلمانوں کو بھی عقل ہوتی. اور جس زمانے میں ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی تھی، اس زمانے میں اس کی طرف توجہ دیا ہوتا حکومتوں نے. اور آج یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ہاتھ میں ہیں تو دنیا کے اندر بد اخلاقی اور جو حیا سوزی ہے، بے حیائی جو ہے، اس پر کنٹرول. یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے. ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ جی، ایمان اگر واقعی مضبوط ہے نا، عقیدہ مضبوط ہے، صحیح عقیدہ ہے، تو کبھی بھی ان چیزوں میں ہم پیچھے نہیں رہتے تھے. نہیں، ہمارا اصل میں ایمان کمزور ہے، اسی لیے ہم پیچھے رہ گئے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اولئک فی ضلال بعید. وہی لوگ ہیں، کہا وہی لوگ، حالانکہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے، ہونا چاہیے یہی لوگ ہیں، لیکن کہا اولئک، یہ لوگ گمراہی میں اتنی آگے نکل گئے کہ جو دور کا اشارے کا لفظ ہوتا ہے عربی میں، وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ان کے لیے کہ اولئک فی ضلال، وہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں، پرلے درجے کی گمراہی میں، اللہ کے راستے سے خود بھی بھٹک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے دور کر رہے ہیں. یہ آیت تھی میرے بھائیو، آیت نمبر جو 3. وقت ہو گیا، چند باتیں میں نے پیش کی، آخر میں تھوڑی جلدی میں نے باتیں پیش کر دی آپ کے سامنے، اور آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.